अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे खैरियत नाल होवोगे। असी मोहम्मद बिन कासिम का सिलसिला तुहाडी खिदमत च पेश किया। पूरी ईमानदारी नाल असी कोई झोल नहीं मारिया। हुण अगला सिलसिला जिहड़ा है वो वे तुहानूं पहले दस्सिया सी कि समुंदर दे नाल नाल अरब मुसलमान जिहड़े सी वो आए, मुल्तान तक आ गया मोहम्मद बिन कासिम। मुसलमानों की बकायदा हुकूमत मुल्तान तक कायम हो गई। उत्ते दूसरे पासियों उतले पहाड़ वाले पासियों जिहड़ा वे वो तुरक आए। तुरक किहड़े? महमूद गजनवी आया। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ वजह की बनी ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। शुरू में बड़ी मजबूत सी। शुरू दे विच हिंदू शाही की जिहड़ी हुकूमत है ये काबल, कंधार, गजनवी तकरीबन सारे अफगानिस्तान ते भी सी। कोई थोड़ा जिहा इलाका उतला भी पा लो वस्त एशिया का, उत्थे भी यह मौजूद सन। लेकिन मुसलमानों के आने नाल ते जिहड़े तुर्क ने वस्त एशिया के उन्हां दे मुसलमान होने की वजह तो ये इलाके हिंदू शाही कोलों वापस ले ले गए। गजना का सुल्तान समुक्तगीन ते इधर लाहौर का महाराजा राजा जयपाल ये हुकूमत करन रहे सन। जयपाल ने पहले भी जो उन्हें तख्त संभालिया उन्हें बड़ी वरी जिहड़ा वे काबल, कंधार ते गजनी जिहड़ा वे उहदे उत्ते शोरशां कीतियां। हर वरी नाकाम होके वापस आया। लेकिन ऐदकी जिहड़ा सुल्तान समुक्तगीन सी बड़ा मजबूत होया बैठा सी। उन्होंने बड़ी हमायत सी मुसलमानों की। ज्यादातर उहदी फौज दे विच जिहड़े ने तुरक फौजी सन। ते इधरों जिहड़ा राजा जयपाल उहनूं ते उहदियां सलारां नूं तुरकां दे नाल जंग दा तजर्बा नहीं सी। है ते अभी बड़े जंगजू लोग सन। हालात वाकयात सारे तुहानूं दसने आ। साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो चंगी लगे थले कमेंट करो, वीडियो नूं लाइक भी करो। लो जी, लाहौर तो गजनी जिहड़ा वे या गजना उस जमाने च दा नाम हुंदा सी, ये हैगा 400 मील। अगर सीधा जाया जाए राह विच आंदे ने पहाड़, इसलिए इनू उतले पासियों जिहड़ा वे जाना पैंदा सी दर्रा खैबर वाले पासियों। पेशौर दे नाल ही लघमान दा दर्रा सी। वो दर्रा लंघ के ते अगे लघमान दा मैदान आंदा सी ते अगे जिहड़ा अफगानिस्तान शुरू हो जांदा सी। हुण लाहौर तो पेशावर जिहड़ा वे वो होया 240 मील। फिर लगमगान तो गजनी जिहड़ा 145 मील। राजा जयपाल जिहड़ा इन्हें हिंदुस्तान के बाकी छोटे राजे उन्हां कोलों मदद मंगी कि जी अफगानिस्तान वाले पासियों थलों दी तो मुसलमान आ गए ने, इन्हां दा कोई सदेबाब नहीं होया। लिहाजा हुण उतले पासे नूं असीं महफूज बनाना है। असीं इन्हां मुसलमानां नूं इत्थे फंडीए ताकि ये उतले पासियों जदों आए तो इन्हां नूं रोकना मुश्किल हो जाए। लिहाजा मैनूं फौजां दवो, मैनूं बंदे दवो लड़न वाले, ताकि मैं पहले ही जाके इन्हां दा सदेबाब करा, इन्हां दे इलाके खो लवां, फतह करा, ताकि इधर नूं मूंह ना करन। उन्हें जयपाल ने जिहड़ा है लिखण वाले लिखते हैं 70 तो 80 हज़ार का जिहड़ा इन्हां लश्कर, कुछ लिखते हैं 50 तो 40 हज़ार का लश्कर जिहड़ा इकट्ठा कीता। विच हाथी सन, बाकी जानवर सन। इन्हां नूं लाहौर इकट्ठियां कीता, लाहौरों तुर पिया गजनी नूं फतह करन। रास्ता कित्थे दा सी?
ਪਿਸ਼ੌਰ, ਲਗਮਾਨ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਕੇ ਫਤਹ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਜ਼ਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਜਾ ਕੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਬਕਤਗੀਨ ਨੂੰ। ਇਧਰੋਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਏਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਸਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕਤਗੀਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਨਾਹ ਭੇਜੇ ਦर्रा बुलान वाले पासे। ਉਹ ਸੁਨਾਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨ ਸਬਕਤਗੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੇ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਗਮਾਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲ ਲਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 17,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲਸ਼ਕਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਧਰ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੁਲਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 500 ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੰਬਗਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲੰਬਗਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ ਲਗਮਾਨ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵਾਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਮਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲਿਆ, ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਘੁੜਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਊਂਟ ਸਨ, ਸ਼ੁਤਰਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਤਰਬਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ। ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਗਮਗਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਮੁਬੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਤਹ ਮੁਬੀਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੌਫ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਹੇ ਜਹਾਦ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਰ ਪਏ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਵਾਂਦਿਆਂ ਵਿਚਲਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਗਮਾਨ ਦੇ ਦर्रे ਤੋਂ ਇੰਜ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਦ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਖੈਮੇ ਖੈਮੇ, ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਖੈਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਲਾ ਲਾਲਾ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਢੋਲ ਢਮਕੇ ਆਉਣ ਡੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਭਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ। ਹੁਣ
ਜੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਹਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਜੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਕੜਦੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੁਕੜਦੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਹਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ, ਦਾਹਰ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਦਰੇ ਥਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਸ਼ਕਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਜੇਪਾਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਆਏ, ਉਧਰੋਂ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਬਕਤਗੀਨ ਆਪ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਰਾ ਸਨ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਆਈ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਖੈਮਾ ਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੈਮੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗੀਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤਦਾਦ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਖੈਮੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਧੇ ਮੀਲ ਤੇ ਉਹਨੇ 2-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੋਲੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਤੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਹਨੇ ਲੜਨਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਉਹ ਜੀ ਜਸੂਸ ਬਾ ਦਿੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਟਿਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਏ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਲਾਣੀ, ਬਾਲਣੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਏ ਜਸੂਸੀ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਲੋ ਜੀ, ਜਸੂਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫੈਲ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 400 ਸੀ, ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 300 ਲੋਕ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 150 ਹੋ ਗਏ। 2-2 ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੋਟੀ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਬਕਤਗੀਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਜੇਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ
ਜਰਨਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਲ ਦੁਲ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੈਮੇ ਖੂਮੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜੇਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਨੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਪੈਰ ਲੱਗੇ 2 ਪੈਰ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਫੜਨ ਚ ਸਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਬਕਤਗੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਸਲਾਰ, ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਰ, ਵੱਡੇ ਸਲਾਰ, ਵਜ਼ਰਾ, ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ। ਲਿਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰੋਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾ ਪਾਇਆ। ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਰਗਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਗਰ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜੇਪਾਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਸਬਕਤਗੀਨ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਤਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ 1000 ਜਿਹੜੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਇੱਕ ਟੇਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੇਕਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਠੰਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਖੈਮੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਬ ਖੂਨ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਜੇਪਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੜਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਖੈਮੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਣ ਡਿਆ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਆਹ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸੂਰਮੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇਜ਼ੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਮਰ ਬੰਦਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਤਰਸ਼ੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਜ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੀਰ ਰੱਖੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਨਦ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮਸਨਦ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੁਲਾਓ। ਦਰਬਾਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਓ ਉਧਰ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਾਤਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ।
मैं कहा पहले तो तू 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, 5,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। मैं ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਣ ਡੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜੇਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਈਟਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇ ਦਾਂਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮਾਨ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਾ ਤਾਂ ਗਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਤਾਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ ਉਹਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੱਤਰੇ ਹੋਣ ਡੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ 'ਚ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਪੂਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਰੀਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ, ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਫਲਾਂ, ਬਦਮਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਪੀਟਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਲਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਮੇਤ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਛੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੀਨਾ ਪਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇਜ਼ ਤੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਫਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਰਾਤੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਲਸ਼ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਘੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਲੋ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਢੋਲ ਵਜਾਏ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਾਜਾ ਜੇਪਾਲ ਆਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਟਿਕਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟਾ ਟੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਨੁਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਪਹਾੜੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇਪਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨਰੋਜਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5000 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਗ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ। ਜੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਰੋਜਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਦਾਤਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰੋਜਨ ਨੂੰ ਜੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ, ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੁਤਬਾ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਨਰੋਜਨ ਭਾਜੀ ਇੰਜ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼। ਨਰੋਜਨ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਜੇਪਾਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਖੂਬਸੀਰਤ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਮਝ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਚ ਵਾਪਸ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ। ਇਧਰੋਂ ਨਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਚੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਲਕਰਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਮੂਲੀ ਗਾਜਰ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਕੱਢੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਲੋ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਾ ਪਾਈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9 ਉਮਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਸੁਲਤਾਨੇ ਮਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਜੇਪਾਲ ਆਪ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਸੂਰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਨਸੂਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਲਾਰ ਸੀ, ਦਸਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਜੰਗਜੂ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ, ਮਿਹਨਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮਨਸੂਰ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਜੇਪਾਲ ਆਪ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਗਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੁਖਸਤ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਆਮ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਮਈਅਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਰੋਜਨ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਘੋੜੇ ਦੌੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਨਰੋਜਨ। ਨਰੋਜਨ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਓਏ ਬਾਲਕਾ,
तेरा दिमाग खराब है, तेरी इन्नी जुरत, ओ गुस्ताखा, तू मेरे मुकाबले च आ गई। मैं कहा जा अपने सुल्तान नूं लैके आ, तू तो मेरा एक वार नहीं सहना। हुण मंसूर ने अगों कहा वो तेरी कात ही नहीं है साडे सुल्तान दे नाल जंग करन दी, पहले अपनी कात नहीं बना के लिया, तेरा सुल्तान डर गया। मंसूर कहता है मेरा सुल्तान जिहड़ा अजीम इंसान है, अजीम इंसान नाल जंग लड़दा है, तेरे राजे दी भी उन्नी अजमत नहीं है, तेरी कात है नहीं किथों आ। नरोजन ने यह गल सुनी, गुस्सा मुंह आ गया। गल कात दी होण दी सी, राजपूतां दा बाल सी। उन्हें फिर कहने कहा तेरा बड़ा दिल करदा है मेरी तलवार तो मरन दा, मेरे हत्थों मरन दा तेरा बड़ा दिल करन डया, डर मेरे कोलों। मंसूर कहंदा मैं काहदा डरां, डरना तेनू मेरे कोलों चाहिदा, मैं तेनू कतल करन वास्ते आया, मेरा तो मकसद ही होर कोई नहीं। उस तो बाद फिर उन्हें कहा नरोजन कहंदा इहनूं तू मर जाएगा ना कर। मंसूर कहंदा है इत्थे किहड़ा मरेगा, ये मेरा रब ही जानता है, अगर तू मुकाबला करना शुरू हो। मतलब जी मुकाबला शुरू होया, हुण मुकाबला शुरू होया। नरोजन ने तलवार कढ़ी, इधरों मंसूर ने कढ़ी। कहंदे ने कि वाहवा देर तक एक दूजे ते वार करते रहे ने, नरोजन दा कोई वार जिहड़ा कामयाब नहीं होया। मंसूर दा एक वार कामयाब होया, उन्हें नरोजन दा सज्जा मोढा जिहड़ा वे ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਮੋਢਾ ਵਾਵਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਚੜਾਈ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਘੱਟਾ ਉੱਡਣ ਡਿਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਨਰੋਜਨ ਕੋਲੋਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰੋਜਨ ਨੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਸੂਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਸੂਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੰਸੂਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ, ਨਰੋਜਨ ਬਹੁਤਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵੱਲ ਦੜਾਇਆ। ਮੰਸੂਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਦੜਾਇਆ, ਘੋੜੇ ਦੌੜਨ ਡਏ ਨੇ। ਮੰਸੂਰ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਰ ਨਰੋਜਨ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਰੋਜਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਾ, ਉਸ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪ ਉਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ 'ਚ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਘਸੀਟਦਾ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਪਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਸੂਰ ਵੱਲ ਦੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਧਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੱਟਾ ਹੀ ਘੱਟਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਮਾਰਕਾ ਗਿਆ ਮੰਸੂਰ ਤੇ ਨਰੋਜਨ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਪਾਤਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਸੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਸਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਸੂਰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੰਸੂਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਦੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ। ਜ਼ਖਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਤੋਂ ਤੁਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਮਾਹਰ ਸਨ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ 5000 ਦਾ ਦਸਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਵਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੌਫ ਤੇ ਹਰਾਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਜ਼ੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਅਕਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਜੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਅਕਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਭਿੜੇ, ਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨ ਭਿੜੇ, ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1000 ਦਾ ਦਸਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਸੀ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਲ ਵੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖੀ ਜੇਪਾਲ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਨਰੋਜਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੜਨ ਡਏ ਨੇ, ਕੱਟਾ ਹੀ ਕੱਟਾ ਉੱਡਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਤੋਂ 80 ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 1000 ਤੋਂ 1500 ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਜੰਗ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਜੰਗ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 1.5-2 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਹ 3, 2, 4, 5 ਦੀ ਟੋਲੀ 'ਚ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟੇਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ 100 ਘੋੜਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੁਪੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਡੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਜੰਗ ਚੋਂ, ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੇਕਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੋਰੋ ਗੁੱਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵੇਖੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 1000 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਚੀ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਚਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮਾਸ ਤੇ ਲੜਨ ਡਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਪਸਤ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੁਛ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੇਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਨ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ। ਹਿੰਦੂ ਬਾਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਬਾਹੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ, ਕਿਸੇ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਲਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਕਲਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ। ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 9 ਉਮਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜੰਗ 'ਚ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖੀ ਜੇਪਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਟੇਕਰੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਆਪ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟੇਕਰੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾਇਆ, ਜੰਗ 'ਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ
मुसलमाना दे सुल्तान को, क्योंकि जिहड़ा मुसलमान सुल्तान का खास दस्ता सी उहदा सलार उहदा बेटा सी। बहुत जंगजू सन, बड़े दराचे सन, अगे वधन वालियां नूं ढेर करी जा रहे सी। रात का टाइम हो गया, सारी दिहाड़ी जंग हुई, रात का टाइम हो गया। इधर जो जयपाल ने वेख्या कि कोई खैर खबर नहीं आन दी मैदान की, अखे सामने वेखन दिया, उन्होंने इशारा किया जी फौजा वापस आन। इधरों जी बगल वज गया जंग का, ढोल वजने शुरू हो गए वापसी दे। राजपूतों का जिहड़ा लश्कर है उन्हें वापसी का पिछला जिहड़ा सी पिछां नूं मुड़दा जाण दिया है, वापस आई जा रहे हैं। मुसलमान सुल्तान सबुकतगीन जिहड़ा है उन्हें भी इस चीज़ को गनीमत समझा, उन्हें भी जंग बंद करने का ऐलान कर दिता। मगरब का वेला हो गया सी। हुण आपस खैमियां च वापस चले गए। सलारा नूं कहा गया दोनों पासे दसो बई किन्ना किन्ना नुकसान होया, किन्ने किन्ने बंदे घट ने। हुण इहदे विच मुसलमान जिहड़े ने पता लगा कि 750 जिहड़े ने मैदान दे विच पे ने, ते इधरों पता लगा कोई 18 तो 19,000 जिहड़े फौज सिपाही ने वो तंबूआं च नहीं है, वो मैदान च पे ने। सुल्तान ने अपने जिहड़ा है एक सलार नूं हुक्म दिता कि पूरे चकन्ने होके जाओ मैदान च, जिहड़ा कोई तुहाडा साडा भरा जिहड़ा जख्मी होया मैदान दे विच मौजूद है उहनूं लैके आओ। वो जी चले गए। कहंदे ने कि 10 तो 15 जिहड़े जख्मी मुसलमान सन उन्हां नूं वापस खैमियां च लैंदा गया। उधरों थोड़ा जिहा टाइम लंघिया, चिट्टे झंडे वाले जिहड़े ने हिंदू लश्कर के कुछ सिपाही आए, उन्होंने आके कहा असीं सुल्तान नूं मिलना चाहते हैं। सुल्तान नाल मिलाया गया।